When the Anahat Nad resonated at the beginning of creation, that is when the journey of sound began. That very Nad, that very sound, later evolved into Indian classical music. A discipline that is not just about music, but about devotion. A medium to connect the soul with the Supreme. From the hymns of the Rig Veda to Bharat Muni's Natya Shastra, and from Tansen to Ustad Bismillah Khan, this music has stood the test of time. From north to south, east to west, every corner of India has imbued it with its own color, and in return, this music has woven together the soul of every region through its melodies. And a shining center of this rich cultural and musical stream is Goa. Amidst the waves of the sea, the chimes of temple bells, and Portuguese influences, Goa has shaped its own unique musical tradition. Here, classical music meets folk tunes, and tradition engages in a dialogue with modernity. Some artists don't just sing, they breathe life into their notes through their devotion. One such devoted soul is Ajit Kumar Katkade. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. अगोदर सद्गुरूंना वंदन, मग आपल्या गुरूंना वंदन, सगळ्या देवदेवतांना वंदन, रसिकांना वंदन, सगळ्यांना वंदन करून मी थोडक्यात अगदी सांगतो तुम्हाला. A devotee, an artist, and a soul immersed in music, whose life's journey has itself become a song, filled with emotion, adorned with melody, and nurtured by devotion. A name that brought Goa's musical tradition to national platforms. His singing carries purity, emotional depth, and a soulful sincerity that touches every listener's heart. मूळ मी डिचोली गोव्यात जो डिचोली गाव आहे तिकडचा. इंटर सायन्सला असताना माझ्या वयाच्या 18व्या वर्षी मी पंडित जितेंद्र अभिषेकी यांचा कार्यक्रम आमच्या गावात ऐकला आणि तेव्हा मला असं वाटायला लागलं की आपण पण गाणं शिकावं. His voice embodies the devotion of Meera, the sentiments of Tulsidas, and the simplicity of Saint Namdev, from national stages to international gatherings. His music has resonated far and wide. आणि ते मुंबईला राहायचे, मी गोव्यात राहायचो. त्यांचा पत्ता शोधून काढून माझे वडील आणि मी त्यांच्याकडे गेलो मुंबईला आणि त्यांना सांगितलं की मला गाणं शिकायचं आहे. तेव्हा त्यांनी मला गायला सांगितलं आणि मी एवढा बेसूर गायलो की ते म्हणाले एवढ्या कच्च्या विद्यार्थ्याला मी शिकवत नाही, मी MA PhD वगैरे संगीतात झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवतो. पण मी त्यांना पटकन असं बोलून गेलो की नाही, मी शिकणार तर तुमच्याचकडे शिकणार, नाहीतर मला गाणं शिकायचं नाही. तेव्हा ते मला असं बोलले, ओके तू इंटर सायन्सची परीक्षा दे आणि नंतर आपण बघूया. इंटर सायन्सची परीक्षा देऊन मी त्यांच्याकडे शिकायला गेलो आणि त्यांनी सुरुवातीची 2 वर्ष मला काही शिकवलं नाही. माझ्या 18व्या वर्षी मी गेलो तर 20व्या वर्षापर्यंत त्यांनी एकदाही मला समोर घेतलं नाही. आणि 2 वर्षानंतर त्यांनी मला पहिली यमनची शीश शिकवली. हिंदुस्थानी क्लासिकल सोडून नाट्यगीत, भक्तिगीत हे वेगळे वेगळे जॉनर त्याच्यात पण प्रावीण्य मिळवलं. म्हणजे असं नाही की हिंदुस्थानी क्लासिकलच, प्रत्येक याच्यात व्यवस्थित पद्धतशीरपणे अभ्यास करून त्यांनी त्याच्यात प्रावीण्य म्हणजे स्पेशलायझेशन म्हणतो तसं त्यांनी एक आत्मसात केलं. He has received numerous awards, including Goa's highest civilian honor, Gomant Vibhushan. He has also been honored with the Sangeet Natak Academy Award, the Sant Sahitya Seva Saman, and several lifetime achievement awards from cultural institutions. Recently, during the Goa Music Festival and Cultural Dialogue program,
His performances left the audience spellbound. हे पुरस्कार जे असतात ना, हे कलाकारासाठी अगदी म्हणजे महत्त्वाचे असतात. कारण कलाकाराचा प्रवास हा एवढा खडतर असतो. त्याची मेहनत, मग त्याचा रियाज, मग पुढे येणं आणि त्या प्रवासासोबत जेव्हा एक 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 पुरस्कार त्याला मिळतो तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो. आणि हे पुरस्कार खूप महत्त्वाचे असतात जीवनात. किंवा गोव्याबाहेरही अनेक कार्यक्रमातून मला त्यांच्याबरोबर साथ संगत करता आली. खूप खूप मोठा कलाकार. मला त्यांच्याबरोबर वाजवताना अभिषेकी बुवांचे शिष्य म्हणून तर एक खूप अभिमान वाटत असे आणि खूप मोठ्या कलाकाराबरोबर मी वाजवतोय याचा मला गर्वही वाटत होता. मला लहानपणापासूनच गाण्याची फार आवड आणि सर्व गोव्यात गणपती असेल, दिवाळी असेल, कुठचंही धार्मिक कार्य झालं तरी अजित भाईंचं गाणं हे लागायचं. सगळीकडे स्पीकरवर ते लागायचं. तुम्हाला खरं सांगू का, तुम्हाला म्हणजे मला ईश्वरी कृपेने, स्वामींच्या कृपेने बहुतेक 98-95% लोकांनी हेच केलं, सपोर्टच केला. फार कमी लोकांनी, पण बहुतेक ज्यानं मी ओळखतो आणि ज्यांनी बऱ्याच जणांनी मला मदत केली. त्याशिवाय आपण पुढे येऊ शकत नाही या फील्डमध्ये. प्रत्येक माणसाची किती छोटी मदत असली तर ती खूप मोठी मदत असते. आणि 95% 96% लोकांनी मला मदतच केली. ती स्वामींची कृपा होती. त्याच्यामुळे मला असं कुणी सपोर्ट नाही केला असं फार कमी. सगळ्यांनी मला सपोर्टच केला. म्हणून मी इथपर्यंत माझा प्रवास इथपर्यंत मी पोहोचू शकलो. Just a glimpse of his singing reaffirmed that art is not about age, but about dedication. Ajit Kumar Katkade was born on January 11th, 1951, in the village of Bicholim, Goa. His childhood unfolded in the quiet lanes of this small town, where his life journey began. मला अजिबात गायक बनायचं नव्हतं, अजिबात. म्हणजे आमच्या घराण्यात फक्त माझे मामा, त्याचं नाव मुकुंद होतं, त्यांचा आवाज खूप छान होता, गोड आवाज होता आणि ते अजिबात ते क्लासिकल शिकलेले नव्हते, पण तरी पण त्यांचा आवाज गोड होता आणि ते रेडिओवर ऐकून गाणी गायचे, एकमेव. बाकी आमच्या घराण्यात कुणीच गायलेलं नाही, कुणी गुणगुणलेले पण नाहीत. आणि माझ्या मनात गायक बनायचं नव्हतं. जर त्या दिवशी अभिषेकी बुवांचा मी कार्यक्रम ऐकला नसता तर मी गाण्याकडे वळलो सुद्धा नसतो. म्हणजे डिव्हाइन प्लॅनिंग कसं असतं, इट वॉज नॉट ए कोइन्सिडन्स, इट वॉज ए डिव्हाइन प्लॅनिंग की त्यांचं गाणं मी ऐकावं, ते माझ्या मनामध्ये कुठेतरी रुजावं आणि मग मी असा विचार करावा की मला गायक व्हायचं आहे. He received his early education at Shantadurga High School, Bicholim, up to class 9. He then completed classes 10 and 11 at Our Lady of Grace High School in Bicholim. माझ्या मित्रांना भेटायला गेलो तेव्हा त्यांनी मला असं सांगितलं, अरे उद्या क्रिकेटची अगदी महत्त्वाची टुर्नामेंटची मॅच आहे आणि मी विकेट किपर असायचो, तेव्हा तू आम्हाला हवाच. मी त्यांना म्हटलं माझी परीक्षा आहे, मी कसं तिकडे येणार. तेव्हा ते बोलले आम्हाला माहीत नाही परीक्षा वगैरे, तू आम्हाला हवा. आणि दुसऱ्या दिवशी परीक्षा न देता मी क्रिकेट खेळायला गेलो. जेव्हा मी घरी आलो तेव्हा माझे माडीये गुरुजी माझ्या वडिलांकडे बोलत होते आणि वडिलांना पण माझ्या कळलं की मी परीक्षेला न घेता कुठेतरी गेलो होतो. तर मग वडिलांनी मला विचारलं कुठे गेला होता. तेव्हा मी त्यांना असं घाबरत असं सांगितलं, मला खरं परीक्षेला जायचं होतं पण मी क्रिकेट मॅच खेळायला गेलो. तेव्हा माडीये गुरुजी पटकन मला असं बोलले, जो परीक्षा सोडून क्रिकेट मॅच खेळायला जातो तो काय गाणं करणार. अजितभाईने आमच्या सर्व पूर्ण कडकडे घराण्याचं, आमचे आता हे ओरिजिनल घर आहे कडकड्यांचं, पण आता काय न्यूक्लिअर फॅमिली झाल्यामुळे कोण कुठे विखुरलेले आहेत. पण ओरिजिनल सर्व कडकडे ह्या घरातून जन्माला आलेले आहेत आणि ह्या सर्व कडकडे घराण्याचा दीपक म्हणतात तो अजितभाई. मी गोव्याचा असल्यामुळे कोकणी गाणी खूप गातो कार्यक्रमांमध्ये. चल गो आम्ही दोघांय वचूया हंजूंचे वेळे
चल गो आम्ही दोघांय वजुया हंजूचे वेळे सूर्या दर्या देवला तरी बसूया रे वे चल गो आम्ही दोघांय वजुया हंजूचे वेळेर ग. त्याचा आवाज गोड मला फार आवडतो. त्याची गाणी मी ऐकत बसते. तो मला फोन करून माझी मस्करी करतो. 17-18 वर्षाचा असताना तो मुंबईला गेला. अभिषेकी बुवा असे. अभिषेकी बुवांनी त्याला सांगितलं की तुझ्याकडे गाणे होणार नाही, तू जा घरी. 2 वर्षे तो इथे राहिला. तिथे तो राहिला त्यांच्याचकडे. कुठे राहतात तिथे तो राहिला. लोणावळा, पुण्याला. When Ajit Katkade first expressed his desire to learn music, it was his own family who opposed him. They all wanted him to become a doctor. And for some time, so did he. मला अशी इच्छा होती की आपण डॉक्टर बनावं. म्हणजे सगळे खुश होते घरी, अरे माझा मुलगा डॉक्टर इंजिनियर. त्यावेळी म्हणजे खूप छान, त्यांना खूप मान होता डॉक्टरांना, इंजिनियर्स लोकांना. गाणाऱ्याला कुठे मान आहे हो. जेव्हा मी सांगितलं मला गायक बनायचं आहे तर सगळीकडून मला विरोध झाला. ते मला गायक, व्हॉट डू यू मीन बाय दिस? तुला किती छान तुझा गोल होता डॉक्टर बनायचा आणि कुठे गायक, तुझा वेळ कुठे डोक्यात शिरला. पण मी जोरच लावला की नाही, मला अभिषेकी बुवांकडे जाऊन गाणं शिकायचं आहे, पुढचं मग बघू आपण. आणि मी त्यांच्याकडे येऊन गाणं शिकलो. For Ajit Kumar Katkade, music was never just about the notes. It became a way of life, a form of spiritual practice. This philosophy was instilled in him by his guru, Pandit Jitendra Abhisheki. He taught him not only rag and tal, but also what it truly means to be an artist. शिस्त, डिसिप्लिन, देर शुड बी सम डिसिप्लिन. डिसिप्लिन असायलाच पाहिजे, त्याशिवाय कलाकार पुढे येईल. पण तो जर डिसिप्लिन असेल तर आणखी तो छान पुढे येईल. या 4-5 गोष्टी मी त्यांच्या अगदी तंतोतंत आजपर्यंत पाळल्या. म्हणून आत्तापर्यंत माझा हा प्रवास सुरू आहे. आणि मला स्वतःला वेळेचं खूप महत्त्व आहे, खूप म्हणजे खूप. सो क्रिकेटी कडसून सुरू जालें आनी मागीर आमची फ्रेंडशीप चालू आशिल्ली. तो आमकां गाणी, वी नो दॅट ताजे एक गाण्या बद्दल ताका खूपच हें आशिल्लें आनी तो आमकां गाणी केन्ना केन्ना ग्रावंडार सुद्दां म्हणून दाखयतालो. आनी हीज पॅशन फॉर अबाउट सिंगींग वॉज तेन्ना पासूनच दिसतालें आमकां. बट आय रियली एनवी म्हणटा तसो, काय एनवी हाका कोंकणी शब्द ना म्हजे कडेन, बट आय एनवी हीज लव स्टोरी. आनी आमकां सदांच डिस्कशन आमचें आसतालें हांचें लव जातलें, हें सक्सेसफूल जातलें काय ना, कित्याक फॅमिली कडसून मातशें टसल आशिल्लें, बिकॉज ही वॉज नॉट अर्निंग. आनी ताजें पॅशन आशिल्लें आपूण संगितानूच आपलें नांव करतलो म्हणून. When Ajit Katkade was studying inter science at the age of 18, a pivotal moment came into his life. One day, a performance by Pandit Jitendra Abhisheki was held in his village, Bicholim. Hearing him for the first time sparked something profound within. He felt that his life's path was shifting towards music. Before this, Ajit ji had begun basic music training from Madi Guruji in Bicholim, where he was first introduced to the world of soul. माझे जीवन गाणे गाणे, माझे जीवन गाणे गाणे, व्यथा सो आनंद असू दे, प्रकाश किंवा तिमिर असू दे, वाट दिसो अथवा ना दिसू दे, गात पुढे मज जाणे, माझे जीवन माझे जीवन माझे जीवन गाणे गाणे. त्या कार्यक्रमामध्ये हे गाणं मी ऐकलं अभिषेकी बुवांचं.
आणि मी एवढा भारावून गेलो. त्यांचं शास्त्रीय संगीत तर ऐकलंच होतं, पण या गाण्याने की मला असं वाटलं आपण आता त्यांच्याकडे जाऊन गाणं शिकावं. इतकंच नव्हे तर यांचं अजितचं गाणं बालवृद्ध म्हणजे लहान मुलं ती मोठे वयस्क या प्रत्येकाला इतकं भावतं, कारण ते गाणं हृदयस्पर्शी असतं. Ajit Kumar Katkade has dedicated most of his life to melody and devotion. That's why he has always kept his personal life away from public platforms. But behind this quiet and simple life, there has always been a beautiful and strong family. माझं जीवनात माझ्या मिसेसचा म्हणजे बायकोचा म्हणजे ज्याला आम्ही छाया म्हणतो, छायाचा खूप मोठा महत्त्वाचा वाटा आहे. तिच्याशिवाय हा प्रवास माझा इथपर्यंत मी पोचलोच नसतो. कारण तीसुद्धा माझ्यासोबत खडतर त्या प्रवासातून खडतर प्रवास जो माझा होता त्याच्यातून तीसुद्धा बरेच तिने हेलपाटे खाल्लेले आहेत. आणि त्याच्यातून तिने मला एकदम इतकी उत्कृष्ट साथ दिली की त्या साथीवरच माझं पुढचं जीवन सगळं सुरळीत गेलं. त्याच्यामुळे खूप महत्त्वाचा वाटा अगदी तिचा आहे. असं ते आम्हाला नेहमी सांगायचं. पुन्हा गाण्यासाठी किती तुम्ही स्वभावाने चांगले असा, पण गाणं आणि स्वभाव खूप फरक आहे. गाणं हे तुम्हाला गावं लागतं, तिकडे तुमचा स्वभाव कामी येत नाही. तर लहान असतानापासून अजितभाई ॲज अ क्रिकेटर आमचे इन्स्पिरेशन होते. एक मस्तपैकी विकेट किपर आणि धडाकेबाज फलंदाज अशी आम्ही त्यांना लहान असताना बघत होतो. मी ते कंपॅरिझन करत नाही. म्हणजे इकडे खूप छान ऑडियन्स आहे, सगळे खूप छान म्हणजे काय म्हणतात त्याला श्रीमंत लोक आणि चांगले लोक, शिक्षित लोक, आणि तिकडे सगळे फेटेवाले टोपेवाले आहेत अशिक्षित लोक. मी ते बघून कधीच गात नाही. जे मला जिकडे जसा मी तिकडे गाईन तसाच मी इकडे पण गातो. Today, when he is with young singers or fellow musicians, he teaches not just music, but also the true essence of being an artist. कणकवलीला कार्यक्रम होता आणि त्याच्यात सवारीमध्ये जयराम कृष्ण हे म्हटलं सुरू केली. पण त्यामुळे त्याला नवीन ताल झाला एकदम जयराम कृष्ण हरीमध्ये. आणि ती त्यांची खासियत आणि त्यांचं ते एकदम मला एक आश्चर्याची गोष्ट वाटली. He lent his voice to countless songs for cassettes and CDs, composed by renowned music directors like Nandu Honap, Prabhakar Pandit, Ashok Patki, and Vilas Buva Patil. गोविंद प्रसाद जयपूरवाले यांच्याकडे मी 3 वर्षे शिकलो. आणि त्यांच्याकडे लाईट शिकलो मी, म्हणजे डिवोशनल, पण वेगळ्या लाईट डिवोशनल. आपण अभिषेकी बुवा वगैरे गायचे ते शास्त्रीय संगीताच्या आधारे भक्ती संगीत गायचे. यांचं लाईट होतं. मग थोडेसे गझल, मग थोडेसे गीतं, अशी त्यांच्याकडे 3 वर्ष मी शिकलो. गोविंद प्रसाद जयपूरवाले. हरी तुम हरो जन की भी हरो जन की भी द्रौपदी की लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर हरो जन की भी. गोविंद प्रसाद जयपूरवाले ज्यांना आम्ही गुरुजी म्हणायचो. The values passed down by his guru now reside within him, and he is passing that legacy on to the next generation. अजित आम्हाला एकदम प्रिय आहे. त्याला पुरस्कार मिळाला ना, तो अत्यंत आनंद झाला. आणि मी त्याला सांगितले असेच पुरस्कार घेत जा, आम्हाला पुष्कळ तुझा अभिमान आहे. गोवा हा टिकलीसारखा सुद्धा जगाच्या नकाशावर परजळतो कशासाठी आहे, तो याच कलाकारांमुळे आहे. आणि गोव्याचं आज आमचं कर्तव्य आहे आणि त्याच कर्तव्याची भान, त्याच कर्तव्याची शान म्हणून आज गोवा सरकार
पंडित अजित कुमार कडकडे यांना सन्मानित करीत आहे. Art and Culture departments gives the awards to different fields, and one of the highest civilian award of the state government is Gomant Vibhushan Award, which is given once in 2 years. नमस्कार. आज आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत आनंदाचा व अभिमानाचा क्षण आहे. गोमंत भूमीच्या कुशीत जन्मलेले, आपल्या सुराने संपूर्ण भारताला मंत्रमुग्ध करणारे, भक्तिसारात चिंब न्हालेले एक असामान्य व्यक्तिमत्व म्हणजेच श्री अजित कडकडे यांना गोमंत विभूषण 2025 हा राज्याचा सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरवण्यात येत आहे. Behind every successful artist, there are faces whose names are never mentioned on stage. But it is because of them that the artist reaches the stage at all. जेव्हा आमचं लग्न झालं तेव्हा गाण्याला एवढा हे नव्हता. म्हणजे काय गाणं करून किती पैसे मिळवणार, एक खोली पण घेऊ शकणार नाही आणि मुंबईत त्याशिवाय. पण त्याची जिद्द एवढी की मी करणारच आणि मी तेवढ्या कॅसेट माझ्या येणारच आणि मी त्याने जिद्द कधी सोडली नाही. खूप कष्ट केले, खूप त्रास सहन केले. एसटीतून फिरला कळलं, पण त्याने काही आपलं रियाज, त्याचं शिस्त, त्याचे सगळं शिक्षण सोडलं नाही आणि रियाज करायला मिळावा म्हणून चटईवर झोपला. If there was one person who stood by him the most in life, it was his wife, Chhaya Ajit Kadkade. Not just a life partner, she was the true companion through his entire struggle. Ajit ji believes that without Chhaya ji's support, he might never have reached such heights. कसं असतं माहिती आहे, माझ्या आयुष्यात जे मी ठरवतो ते कधीच होत नाही. एक गोल मी ठरवला, हे मला करायचं, नाहीच होत. जेव्हा मी सगळं त्या ईश्वरावर सोडून देतो, स्वामींवर सोडून देतो, तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे, लेट दाय विल बी डन, तुझ्या इच्छेप्रमाणे माझं आयुष्य जीवन जाऊ दे, सुरळीत जातं सगळं. सो आय डोंट हॅव एनी गोल्स. मी पुढे मला काय करायचं आहे, माझं काय राहिलं आहे, जे आत्तापर्यंत प्रवास झाला तो खूप छान होता आणि मला खात्री आहे पुढचा प्रवाससुद्धा त्याच्या इच्छेनुसार खूपच छान होईल. जे म्हणजे होईल ते त्याचीच इच्छा. म्हणजे कसंही जरी प्रवास झाला, शेवटी लेट दाय विल बी डन, तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे. आपल्याला कुठे काय फिकीर आहे, काळजी नाही. This was not just a journey of melodies. It was a journey of partnership, faith, and an unbreakable bond. मला हा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोदजी सावंत आणि आर्ट अँड कल्चरचे प्रमुख आदरणीय गोविंदजी गावडे आणि गोव्यातील सगळी रसिक जनता, सगळं रसिक वर्ग ज्यांनी 50 वर्ष माझं गाणं ऐकलं, त्या सर्वांना मी धन्यवाद देतो. धन्यवाद. तुमच्यामुळे हा मला पुरस्कार मिळाला. Sometimes life takes us on a path we never imagined. A little boy who once left a music exam to pick up a cricket bat had no idea that one day music would become the language of his soul. He didn't know the definitions of rag nor the intricacies of sur. Yet somewhere deep within, a note kept echoing, one that over time became a lifelong pursuit of music. And today, that very boy, who once ran across cricket fields, now creates an entire world of melody on stage. चंद्रभाहु पांडुरंगा, चंद्रभाहु पांडुरंगा, मन करा थोर, मन करा थोर, मन करा थोर, मन करा थोर, मन करा थोर. कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर, कैवल्याच्या
चांदण्याला भुकेला चकोर, कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर रे, भुकेला चकोर रे, भुकेला चकोर.